So I think we can begin. So good evening to all. It is a great pleasure organized by LGRF under the Advocate Tejas Purushothaman Memorial Free Training Program for the Municipal Magistrates Examination. This initiative continues to serve as a valuable platform, bringing together aspiring legal professionals and guiding them with clarity and purpose. Today's session introduces us to the Civil Procedure Code, a subject that forms the backbone of civil litigation and provides the structure through which justice is administered in courts. Understanding its principles is essential for every law student and aspiring judicial officer. So it is my privilege to welcome our respected resource person, Rajesh Kumar K. He is serving as the AGM Legal at the National Bank for Agriculture and Rural Development. So we are truly honored by your presence. Your practical experience and legal expertise will undoubtedly help us approach this subject with deeper understanding and confidence. I also welcome all participants, the young lawyers of today and tomorrow, the LLB students, whose presence reflects dedication and a strong commitment to learning. So, may the session be insightful and enriching for all of us, and I invite the resource person to grace the stage. Yeah, thanks, Manu. I think in the lobby, yeah, can you hear me? Yes, sir. Yeah, okay. So I think the people are here either completed LLB or they are studying. That's what I feel. So I would be taking you to the tour of what CPC is in the beginning. You should have a basic understanding of what is Civil Procedure Code, how it is used, what are the various provisions which are inbuilt in this code. Those are the areas which I am trying to have it today. And without knowing how much time I have to take, I have made a presentation. And I will try to explain the things as well as try to complete on time itself. I just came to know that it is 1 hour class. I was not prepared for that for the reason that I have some other work. But I will justify the class. I will complete the portion which I want to complete today. And then moving forward, the next classes, we will be going through the intricacies of each of the provisions of CPC. And one more thing which I would like to know from you people is the language which needs to be used. Whether we need to switch between Malayalam and English or we have to go only with English. That also I would like to know. So according to the audience, I am ready to do in either of the way, either go by English mode or by both. So which one you would like to prefer? Whether anybody is there in the lobby who doesn't know Malayalam, or will all like to hear only English? Because this is a starting now. We would be going by the same way in all the classes. How Manu would like to go about? Both Malayalam and English. Okay. Then I don't have an issue. I have the grip of Malayalam as well. So we can move in that way. I think still people are joining. Okay, let them join. Anyway, today it's only the introduction to CPC, which the people who have already learned would be knowing. At the same time, I would like to say that the subject when we study or when we learn, we should know what is the background of that subject. Unless we don't know about the subject and the importance of the subject, we won't be able to move forward. So in that way, and the topic given me today for the session is Introduction to
CPC. So I have prepared something. I will be sharing that now. Let me share it. I think the presentation is visible, isn't it? Yes, it is good. Yeah. Yeah. Okay. Then we can go ahead. Just a minute. One more thing which I would like to tell you that whenever you need any clarification or you want me to further speak on the issue, my request is you should stop me there and ask immediately instead of asking in the later stage or in the last of the class. It is better always to have the clarification at that stage itself, and don't be shy of asking. Please ask, and we can have interactive session and we can move on. In the beginning, it may not be much to interact because you people might have already learned about the subject. But in the days to come, I request you to have interaction, and wherever you feel like need clarification, come out. Don't be shy. Okay, that can be the way forward. So with that introduction, I would like to move ahead. So as you know, the Code of Civil Procedure means it is a procedure which deals with the process for enforcement of civil rights. When you approach a civil forum, a civil court, you are going with some rights and you want to enforce that right. So how to go step by step? By filing a suit, or we can call it a plaint, and what are the steps involved in that, we'll come to know once you learn this topic. All the civil courts or courts of the civil nature are working on the basis of what has been written in this code. So that is the importance of this code. And one more thing which I would like to tell you is, this is not a substantive right. So this code doesn't give you or does not create any kind of right, but the methods or the remedies in dealing a suit before a particular civil forum. That is the particular essence of this code. And it governs how the civil courts conducts the trials and adjudicate the disputes. Civil courts here means not only the district courts or the judge of the senior civil forum or junior civil forum. It is also other courts where CPC applies or civil procedure applies. Like you can take example of consumer courts. You can take examples of various tribunals like the company tribunal, debt recovery tribunal, or you can also take the examples of even high courts where when it deals with the civil matters. So when a writ petition is filed before a high court, if it is a writ petition for a fundamental right, it will be enforcing a fundamental right. It will be processed as per the civil procedure, not as per the criminal procedure code. So there also the code works. So basically the
thing which you need to understand is this code deals with the process for enforcement of civil rights, and it's a code which deals with how the civil courts conduct the trials and adjudicate disputes. That's what the fundamental thing which you should know. Now, moving forward, what is this code about? This is a procedure law that I already told, but governing the civil litigation in India. And then it is enacted to consolidate and amend all the laws related to civil procedure, and it is applicable to the civil courts across the country, subject to some local amendments. So what is local amendments? Local amendment means the act says or act gave powers to the state legislatures to amend some of the provisions according to the need of that state. Various states have various kinds of peculiarities. So according to that, some amendments can be made by the legislature. So if the amendments are made, that amendment also includes this law. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സെക്ഷനും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റൂൾസും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള. ചിലയിടത്ത് വിത്ത് സം ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എന്താണ്? സിവിൽ സ്യൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, and how the proceedings are to be conducted after institution of the suits. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ultimately that suit should culminate into what you call decision. That decision is called judgment, and then based on the judgment a decree is done. എന്താണ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, എന്താണ് ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. അത് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും പറയും. ഇന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഞാനത് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ജഡ്ജ്മെന്റും ഡിഗ്രിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മുനിസിപ്പൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എക്സാമിന് ജഡ്ജസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ, ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ആൻഡ് ദെൻ also you need to understand that the CPC deals only with the procedure part and not substantive. It doesn't have substantive rights, but some provisions are there which contain some substantive law. എന്താണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്, എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ LLBക്ക് പഠിച്ചു കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് വിത്ത് എ പ്രിസംപ്ഷൻ ദാറ്റ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊസീജിയറൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്. വെദർ ഐ നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്? Can somebody tell? കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can proceed with the historical background of this CPC. CPC യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് 1859 ഇത് ഈ 1859 വന്ന CPC പിന്നീട് 1877 അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം അത് 1882 വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പുതിയൊരു നിയമം വരികയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം So you are not audible. അവർ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അമെൻമെന്റ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അമെൻമെന്റ്സോട് കൂടി ഉള്ള CPC ആണെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. Now there is a talk going on that it needs to be repealed entirely and a new CPC has to come in place, like what happened in the CRPC, IPC and the Evidence Act. അപ്പൊ അത് ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ഇൻടു ദാറ്റ്. Now when we say where CPC is applicable, one should understand that I already explained, but I should also tell you
in a nutshell that it applies to all civil courts in India. Proceedings of a civil nature, wherever it happens, like what I told, consumer court in the or tribunals in the even high court in the civil matter dispute to civil nature proceedings CPC applicable. CPC provisions and it does not apply to criminal proceedings. I explained that. That's special statutes constitute special courts. Courts procedure. CPC application but unless CPC is adopted for that. Consumer court consumer forums how it has to be worked. That's Consumer Protection Act the rules on the file applications written statements file consequences CPC applicable CPC applicable applicable CPC applicability. Now coming down to CPC structure. CPC structure I think all of you might have gone through the code once. That's കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടവർക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ അത് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. So don't feel that I am taking you to very basics of the things. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും when you read the entire code. And you should read also. I must say that if you are preparing for municipal magistrate exams or the kind of exams where tough competitions are there, it is always better to have the entire code read at least once. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഞാൻ പഠിച്ച രീതി വെച്ചും എനിക്ക് ഉണ്ടായ സക്സസ് വെച്ചും ആണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ മുനിസിപ്പൽ മാജിസ്ട്രേറ്റ് എക്സാം ഒരിക്കൽ എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം ബെയർ ആക്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബെയർ ആക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ബെയർ ആക്ടിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി അവസാനം വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് മുഴുവനും ഒരു മാല പോലെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിന്റെ ഗുണവും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗുണമുണ്ടായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഗുണം ഉണ്ടാകും എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനും കൂടെയാണ് ഞാൻ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് ഗൈഡ്സോ മറ്റോ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ടഫ് ടു ക്രാക്ക്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എല്ലാവരും. സോ ദ CPC, when you take the whole of it, it consists of 158 sections and there is a schedule. In the schedule there are orders. Under the orders there are rules. There are 51 orders in the CPC. Just a minute. One minute. Yeah. So there are 51 orders after these 158 sections. There is a detailed procedural framework written over in this code. If you see sections, those are substantive framework, and then if you see the orders and the rules in it, those are procedure details, how to go about when such matter comes before you. So this is the whole about the CPC. Among all the orders, as I written here, 51 orders are there. Execution
is the lengthiest order, consisting of around 108 rules in it. Studying all the rules and remembering all the rules may not be easy. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസ് one should understand, and also the important orders one should understand. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ വിൽ ട്രൈ ടു കവർ എവറിഥിങ്. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു there are 158 sections. അപ്പൊ സെക്ഷനും ഓർഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ റൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സെക്ഷൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. എന്താണ് CPC പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊസീജിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ, whereas orders and rules gives a detailed procedure or elaborate procedure details are given in that. But the thing is, order and rules should be consistent with the sections, and it cannot override the sections. It cannot means orders or rules cannot override the sections. If there is a conflict between sections and orders, sections will prevail. അതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്തായാലും CPC-യിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇല്ല. സെക്ഷൻസിൽ പറയുന്നതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, and they are consistent. But if some issue comes in practicality, one need to understand that sections will prevail over the orders and rules. That is the thing. ഇനി CPC-യിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ CPC എന്ന് പറയുമ്പോൾ CPC-ക്കകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കി പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. So the important concepts in this code one should understand, or this is the whole about what the CPC tells. ഒന്ന്, ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് കോർട്സ്. കോടതിയുടെ അധികാര പരിധി എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു. എന്ത് തരത്തിലുള്ള എന്ത് നേച്ചറിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അന്യായം എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കോടതി ആ പരാതി എടുക്കുന്നത്, അന്യായം ഫയലിൽ എടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ് പ്ലീഡിങ്സ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു. ആരാണ് പാർട്ടീസ്, ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടീസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. സമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് സമൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ചെയ്യാം, നോട്ടീസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, സർവ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എവിഡൻസ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ വിസ്താരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയേണ്ടുന്ന രീതി, ജഡ്ജ്മെന്റിനെ തുടർന്ന് ഡിഗ്രി എഴുതണം. എന്താണ് ജഡ്ജ്മെന്റും ഡിഗ്രി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ബട്ട് വി നീഡ് ടു തറലി സ്റ്റഡി ദാറ്റ്.
Okay, later. And finally, execution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധി നടപ്പാക്കലാണ് മലയാളത്തിൽ. വിധി നടപ്പാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നു, ഡിഗ്രി കിട്ടി, അതിനുശേഷം ഇത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു. ഈ പ്രൊസീജിയർ ക്രിമിനൽ നിയമസംഹിതയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ക്രിമിനൽ നിയമ നടപടി ക്രമം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ജഡ്ജ്മെന്റും അതിനുശേഷം ഡിഗ്രിയും അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂഷനും ഇല്ല. അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ജഡ്ജ്മെന്റിനെ തുടർന്ന് ഉടനെ തന്നെ അത് നടപ്പാക്കുകയാണ്. അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ പ്രൊസീജിയർ അല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നട്ട്ഷെല്ലിൽ ഞാൻ തുടർന്നുള്ള സ്ലൈഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗ്ലാൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. നോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിടത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന CPC എന്ന് പറയുന്നത് 1908 എനാക്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് എന്ന് മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്? ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം 1 ജാനുവരി 1909. 1909 ഇത് നിലവിൽ വന്നത്. അത് നിങ്ങൾ CPCയിലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സിവിൽ നേച്ചറുള്ള എല്ലാ കോടതികളിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബോൾഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് ആൻഡ് ദ ട്രൈബൽ ഏരിയാസ്. എവിടെയൊക്കെയാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നാഗാലാൻഡും അതുപോലെ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിലും. പക്ഷേ ഈ പ്രൊവിഷൻ, ഈ കോഡിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൺസേൺഡ്, അതായത് ഇവിടെ നാഗാലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയ, മറ്റുള്ള ഏത് ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണോ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് കോഡ്. എവിടെ? നാഗാലാൻഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ മറ്റു ട്രൈബൽ ഏരിയകളിൽ അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെയും ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ഇതിനകത്തൊരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്ന് നിലവിൽ ഏതൊക്കെ ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ അത് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് അക്കാഡമിക് എൻതൂസിയാസം നോക്കിയാൽ പല ട്രൈബൽ ഏരിയയിലും ഇന്ന് ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് കേട്ടാൽ ചിലയിടത്തുണ്ട് ചിലയിടത്തില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ്. അതായത് ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല. കാരണം ഈ മുനിസിപ്പൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എക്സാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത്, ഈ കോഡിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നാഗാലാൻഡും ട്രൈബൽ ഏരിയാസിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അവിടെ CPC എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയും ഒരു കേസിൽ, ഈ കേസൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട, ഞാൻ അത് യാദൃശ്യമായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ശ്രീ വെസ്റ്റർലി ഡിഖാർ ആൻഡ് അതേഴ്സ് വേഴ്സസ് ശ്രീ സെഹക്കായ ലിംഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസിൽ 2015 ജനുവരിയിലാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ് ബട്ട് ഓൺലി ദ സ്പിരിറ്റ് ദെയർ ഓഫ് അപ്ലൈസ്. ആസ് സച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഡ് അത്തരത്തിലുള്ള സിവിൽ കോടതികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ കേസിന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 371A 371A ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പാർലമെന്റിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? നാഗാലാൻഡിലേക്ക് ഏതുതരം നിയമങ്ങളും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയാൽ അത് അവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു നേച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 371 തന്നെ നാഗാലാൻഡിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് CPCയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ ഒരു വിഷയം വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ
നാഗാലാൻഡിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, നിയമസഭ പ്രത്യേക നിയമം പാസ്സാക്കി എത്രത്തോളം അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അത്രത്തോളം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്. അതും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ കൂട്ടത്തിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപില് 67 നവംബർ മാസം മുതൽ ഈ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അതിനു മുമ്പ് ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 912. അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ കോടതികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്യൂട്ട് മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത് ആമീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുമ്പിലാണ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത്, ആ 67 നിയമം വരുന്നവരെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലീഡർ എന്നും അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടറുടെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയേ ചെയ്യാവൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അതും അവിടുത്തെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി 67 മുതൽ അത് വന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിന്റെ ആകത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്ലൈഡിൽ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിവിൽ സ്യൂട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ബൈ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിന്റ്. നമ്മൾ പ്ലെയിന്റ് പഠിക്കും, ഓർഡർ 7 അത് വരുന്നത്, സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കും ഒരു സിവിൽ വ്യവഹാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ബൈ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ LLBക്കും പഠിച്ചതാണ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പ്ലെയിന്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പലതരം മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ റിലീഫ് എന്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതണം. ഈ ക്ലെയിമിംഗ് ഓഫ് റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സിവിൽ സ്യൂട്ടിൽ. അത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയാം. ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. പ്രാക്ടിക്കലി പഠിക്കുമ്പോൾ, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. റിലീഫ് കൃത്യമായി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിലീഫാണോ ക്ലെയിം ചെയ്തത് അത് മാത്രമേ കിട്ടൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിലീഫ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിലീഫ് എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ കോർട്ട് ഫീസ് കൃത്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അത് കൃത്യമായി പേ ചെയ്യണം. ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ദേ വിൽ എന്റർടൈൻ ദ സ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓർഡർ 7 CPCയിലാണ് പ്ലെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാനത് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സിവിൽ സ്യൂട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്യൂട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ CPCയിൽ പറയുന്ന പാർട്ടീസിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് പ്ലെയിന്റിഫ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി പറയപ്പെടുന്ന പേര് ഡിഫൻഡന്റ് എന്നാണ്. ക്രിമിനൽ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രതിയായിരിക്കുന്ന ആളിനെ പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അക്യൂസ്ഡ് എന്നാണ്. അത് വാദിയെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? ക്രിമിനൽ കേസിൽ വാദിയെ പറയുന്ന പേര് കംപ്ലൈനന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ഫോറത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പേര് മാറും. അവിടെയും പേര് ഇതുപോലെയല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വിവിധ തരം ട്രൈബ്യൂണൽസിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും പേരുകൾ മാറും. ചിലയിടത്ത് റെസ്പോണ്ടന്റ് ആവും, കംപ്ലൈനന്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് ചിലയിടത്ത് കംപ്ലൈനന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം, ചിലയിടത്ത് പെറ്റിഷണറായി മാറും. അപ്പോൾ അത്തരത്തില് പല നമ്മുടെ ആക്ടുകളിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ പാർട്ടീസിന്റെ പേര് മാറും. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ബേസിക് ആണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതായത് കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരായാലും ശരി, ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോഴായാലും ശരി, ആ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അത് എടുത്ത് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാർട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡില് നെസസറി പാർട്ടി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ പാർട്ടി ആരാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവരെ കൃത്യമായി ആ സ്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ക്ലെയിമിംഗ് റിലീഫ് അഗേൻസ്റ്റ് സംബഡി ഫോർ സം പർട്ടിക്കുലർ സിവിൽ റോങ്. അവിടെ ഞാൻ പാർട്ടി ആക്കേണ്ട ആളിനെ പാർട്ടി ആക്കാതെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ പാർട്ടിയാക്കി വെച്ചാൽ അവസാനം ഓർഡർ
എഴുതാൻ നേരത്ത് കോടതി പറയും നിങ്ങൾക്ക് റിലീഫ് ആർക്കെതിരെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്, ആ ആളിനെ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ആളിനെ വെച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് റിലീഫ് തരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെയാണോ പാർട്ടിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്കെതിരെ റിലീഫ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും. സോ that way always you need to understand who are the necessary parties and you should add those parties in the plaint. That is a must in the civil procedure code. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോയിൻഡർ ആൻഡ് മിസ്ജോയിൻഡർ ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പാർട്ടിയെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ വെച്ചും ആഡ് ചെയ്യാം. കോടതിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ പാർട്ടി നെസസറി ആണ് ഈ സൂട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ കോടതിക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇടയിൽ വെച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിയെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അപ്പൊ ആ പാർട്ടിയെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അതിന് ജോയിൻഡർ ഓഫ് പാർട്ടി, അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിസ് ജോയിൻഡർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും വരാത്ത പാർട്ടീസ്. അപ്പോൾ നെസസറി പാർട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയണം. ജോയിൻഡർ പാർട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏത് ഘട്ടത്തിലും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പാർട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ഐഡിയ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് ഇത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് CPC എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും തുടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനിലോട്ടും ഓർഡറിലോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് പ്ലീഡിങ്സ്? നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചവരാണ്. പ്ലീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്യൂട്ടിന്റെ പേരാണ് പ്ലെയിൻറ്റ്. അതിന്റെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ CPC-യിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ പ്ലെയിൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എത്ര ഡേയ്സിനകത്ത് ഫയൽ ചെയ്യണം, എത്ര മന്തിനകത്ത് ഫയൽ ചെയ്യണം, വാട്ട് ഈസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ടുഗദർ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ്? പ്ലീഡിങ്സ്. ഏത്? പ്ലെയിൻറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതിനകത്ത് ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എവിഡൻസ് അല്ല മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ആണ് വരേണ്ടത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു ഡിഫൈൻ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിലെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ ഓബ്ജക്റ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്യൂട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യണോ അതിന് പെറ്റീഷൻ ഇടാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് ആ സ്യൂട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യാം ടു ഗെറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻ ദ മാറ്റർ, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓർ ടു സോൾവ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻ ദ മാറ്റർ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ അമെൻമെന്റ് പ്ലെയിൻറ്റിലോ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതിനു വേണ്ട സമയ കാലാവധി, അതിനെതിരായ റെമഡി, അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയാം. കാരണം സിവിൽ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, there are various remedies available and there are various procedures available to fight with. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അറിയണം. Now regarding summons and appearance, പ്ലെയിൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻഡന്റിന് എന്തയക്കുകയാണ്? സമൻസ് അയക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് സമൻസ് അയക്കുന്നത്? ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് സമൻസ് ഈസ് ഫോർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഡിഫൻഡന്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സമൻസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് അത് അവിടെ പഠിക്കണം. വേരിയസ് മോഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് സമൻസ് അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഫെയിലിയർ ടു അപ്പിയർ, അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്കം? എക്സ് പാർട്ടി പ്രൊസീഡിങ്സ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതെന്താണ്, അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പാർട്ടിക്കും അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു. അത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഉള്ള, നാച്ചുറലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എംബോഡീഡ് ആണ് ഈ കോഡിൽ. ഓരോ പ്രൊവിഷനും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ദ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് എ പാർട്ടി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ റെമഡീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അവൈൽഡ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എംബോഡീഡ് ആണ് ഇതിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടി അപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കോടതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നോക്കും. അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യും. അതിനെ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ഇവിടെ. ക്രിമിനൽ കോടതിയിലാകുമ്പോൾ ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അക്യൂസിനെതിരെ. ഇവിടെ ഈ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടിലെ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു.
കോടതി. ആ ഇഷ്യൂസിന്റെ പുറത്താണ് പിന്നെ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ട്രയൽ അണ്ടർ ദിസ് കോഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എവിഡൻസ്, അത് ഓറൽ ആവാം, ഡോക്യുമെന്ററി ആവാം, അത് അഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാർട്ടീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. തുടർന്ന് എക്സാമിനേഷനും ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനും നടക്കുന്നു. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്? ടു ഡിസ്കവർ ദ ട്രൂത്ത് ത്രൂ ഡ്യൂ പ്രോസസ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഫോളോ ചെയ്യുക, പ്രാവർത്തികമാക്കുക. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എവിഡൻസ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ജഡ്ജ്മെന്റിനെ തുടർന്ന് ഡിഗ്രി പാസ്സാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റീസൺസ് ബൈ ദ കോർട്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കോടതി ഇത്രയും നാള് ചെയ്ത ട്രയലും ആ പ്ലീഡിങ്സും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്നും ആണ് അടുത്ത് എന്ത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിക്രി. അപ്പൊ ഡിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ തുടർന്ന് അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ന്യായങ്ങളിൽ നിന്നും പാസ്സാക്കുന്ന അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ. കോടതി കണ്ടെത്തുന്നു ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന ആൾക്കാണ് ഇതിനകത്ത് റെമഡി കിട്ടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീസിന്റെ റെമഡി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞെത്തുന്ന ആ പോർഷൻ, അതിനെയാണ് ഡിക്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഡിക്രി സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡിക്രിയും സെപ്പറേറ്റ് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി. ഐ തിങ്ക് യു പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ my request is you should see what is the judgment and how the decree is drawn based on the judgment. അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് പാർട്ടീസിന്റെ റൈറ്റ്സ് കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് അണ്ടർ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിക്രി ആർ സബ്ജക്ട് ടു അപ്പീൽസ്, റിവിഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതിനെ തുടർന്നുള്ള റെമഡീസിൽ ആൾക്കാർ പോയില്ലെങ്കിലാണ്. പോയാൽ ആ റെമഡി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫൈനലാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. CPC-ക്കകത്ത് 3 തരത്തിലുള്ള റെമഡീസ് ഉണ്ട് ഫോർ എൻ അഗ്രീവ്ഡ്. വൺ ഈസ് അപ്പീൽ. അപ്പീൽ ഈസ് ടു ഫയൽ പെറ്റീഷൻ ബിഫോർ അപ്പലേറ്റ് ഫോറം അഗേൻസ്റ്റ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ ദ ഡിഗ്രി. ദെൻ റിവിഷൻ, അതുപോലെ റിവ്യൂ. റിവിഷനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനല്ല, അതേസമയം ഈ തന്ന ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്തുള്ള ചില തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്, അത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കണം. അത് നേരത്തെ പാസ്സാക്കിയ കോടതിയെ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത കോടതിയിൽ പോയി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ കോടതി തന്നെ ജഡ്ജ്മെന്റ് പാസ്സാക്കി അതേ കോടതി തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ നോക്കുന്നതിനെയാണ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ലിമിറ്റഡ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് റിവ്യൂ ഉള്ളത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിലേ ഉള്ളൂ, ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ ഇല്ല. ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ അപ്പീലുണ്ട്, റിവിഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ റിവ്യൂ ഇൻ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്. അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റും ഡിഗ്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കോടതി കേസ് മുഴുവൻ കേട്ടതിന് ശേഷം ആണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തത്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ അവസാനം എന്താണ് പാർട്ടീസിന്റെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഗ്രി. ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ട്സ്, എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വന്നു, എവിഡൻസ് പാർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, അതിനകത്ത് നിന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി. ഒരു സമ്മറി ആ പ്ലീഡിങ്ങിന്റെ മൊത്തം കാണും. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, പ്ലെയിൻറ്റില് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഡിഫൻഡന്റ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും. എന്നിട്ട് റിലീഫ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് അവരാവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും കോടതി എന്ത് റിലീഫ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും ഈ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും. ഇത് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഫാക്ട്സ്, ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് പ്രയർ ടു ഡിഗ്രി. അത് അഫ്കോഴ്സ് ഡിഗ്രി എഴുതണമെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആദ്യം വേണം. അപ്പൊ ഡിഗ്രി ആൾവേസ് ഫോളോസ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫാക്ട്സും ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ് എന്തൊക്കെയാണ്, എവിഡൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഡിഗ്രിക്കകത്ത് എന്താണ് ഔട്ട്കം ആ സൂട്ടിന്റെ, അതിൽ പാർട്ടീസിന്റെ റൈറ്റ് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓർഡർ 21 പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണ്. ആ ഓർഡറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഗ്രി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു കേസ് പോലെ ആ ഡിഗ്രി എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി വീണ്ടും നിങ്ങൾ കേസ് പോലെ അത് ഫയൽ ചെയ്യണം എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പലതരത്തിലുള്ള റെമഡീസ് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിക്യൂഷന്. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയാം, അതുപോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം പാർട്ടീസിനെ വേറെവർ ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള റെമഡീസ് വഴിയാണ് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് അത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പീലും റിവ്യൂ റിവിഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇത് കൂടാതെ ഈ കോഡിനകത്ത് ചില സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. കോടതിക്ക്, സിവിൽ കോടതികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ടെമ്പററി ഇൻജങ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി ഈ രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂട്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രക്സ് തന്നെ ഈ പാർട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യരുത് എന്നാണെങ്കിൽ കൂടിയും, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അർജന്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ പാർട്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവ് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് താൽക്കാലികമായി ഒരു പരിഹാരം തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ടെമ്പററി ഇൻജങ്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ റിസീവേഴ്സിന് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ റിസീവേഴ്സിനെ വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. കമ്മീഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ കമ്മീഷൻസിനെ വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ കമ്മീഷണറായിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് സാധാരണ കോടതി വയ്ക്കാറ്. അങ്ങനെ കമ്മീഷൻസിനെ വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം. സമ്മറി സ്യൂട്ട്, അതായത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം. അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിവിൽ കോടതികളുടെ ഒരു അധികാരമാണ് സെക്ഷൻ 151. ഈവൻ ഹൈക്കോർട്ട് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, സുപ്രീം കോർട്ടിന് വേറെ ഇൻഹറന്റ് പവർ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കലും എല്ലായിടത്തും കോടതികൾക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പവർ 151 ആണ്. ഈ കോഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പവർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഈ 151 പ്രകാരം ഒരു പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഓർഡർ ഇടാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് CPCയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആരും ഇടയിൽ വന്നില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും കുറെയൊക്കെ അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ എന്നാലും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു CPC എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്രയും പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അത്രയും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോപ്പ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ എൻ്റയർ ക്രക്സ് ഓഫ് CPC. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും